वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे जेडबलई नीटना एमसीक्यू करवाना होवाने लीधे आपणे बोर्ड पर नहीं भणता, परंतु आपणे डायरेक्ट ज एना प्रेक्टिस माटेना थोड़ाक उदाहरण लई अने आगळ वधीए। तो अहींया एक आपणो एमसीक्यू छे, जरा ध्यानथी जोजो कि कार्बन 60 हाइड्रोजन 122 संयोजनोना एक अणुनुं वजन खाली जग्या ग्राम। तो अहींया तमने एक अणुनुं वजन पूछ्युं छे अने अहींया शुं आपी दीधेलुं छे, एक संयोजन आपी दीधेलुं छे, बराबर है। अने 4 ऑप्शन आपणने आपेला छे। हवे आने सोल्व कई रीते करशुं तो कि भाई आपणने एक वस्तुनो ख्याल होवो जोईए कि भाई जेनुं आणवीय दर जेटलुं वजन होय एना बराबर 6.022 गुण્યા 10⁻23 आपणा अणु थाय, बराबर। आ वस्तु आपने ख्याल हो तो पछी आपने जे अहींया सूत्र आप्युं छे कि हाइड्रोजन 60 कार्बन 60 અને હાઇડ્રોજન જે છે એ આપણને કીધેલા છે 122। તો આનું જો આણ્વીય દળ આપણે શોધી લઈએ, આનું શું શોધીએ આપણે, આણ્વીય દળ શોધીએ તો એનો આણ્વીય દળ જેટલું હશે એના બરાબર 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આપણા શું થશે, અણુ આપણને મળશે, બરાબર। એનું આણ્વીય દળ આપણે જોઈએ તો આણ્વીય દળ છે 844। तो हवे ऊंधू बोलीए कि 6.022 गुण્યા 10⁻23 अणु ए आणवीय दर केटलुं छे 844। तो एक अणु बराबर केटलुं, तो आपने सीधो जवाब आपने प्राप्त थाय छे। तो आ रीते आवा एमसीक्यू सॉल्व करवाना आपने आवशे, बराबर। आना बराबर केटलुं, आना बराबर आ केटलुं, ओके। तो एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ लईए। तो एवी रीते आमां बी तमे जुओ, आ एना जेवुं ज एमसीक्यू छे। 1 लीटर पाणीमां आ 1 लीटर पानी में पानीना अणुओनी संख्या केटली। तो आपने अहींया एक वस्तु ए बी ख्याल है कि भाई पानी जे छे एनी घनता 1 छे, जे आपणे आगळना विडियोनी अंदर मैं तमने कीधेलुं छे। तो एनु जे दळ छे, बराबर, एनु कद बंने समान थाय। तो अहींया जो 1 लीटर जो आपणुं कद कहेवामां आवे तो दळ थाय 1 किलोग्राम, एटले के 1000 ग्राम एवं बोली शकाय, बराबर। तो आपने पाणीनुं वजन केटलुं आप्युं छे, 1000 ग्राम आप्युं छे। तो 1000 ग्राम जे पाणीनुं वजन छे एमां अणुओनी संख्या केटली। तो आपने एक वस्तु फरी पाछुं याद अपाई दઉં कि तमारुं आणवीय दर कोईपण संयोजन होय एनुं आणवीय दर जेटलुं होय एटलुं ज एनी अंदर एम कही शकाय कि एक एना अणुओनी संख्या 6.022 गुण્યા 10⁻23 अणुओ थाय, એટલે એવો ગ્રેડો આંક જેટલું એનું થાય। તો અહીંયા તમને પાણી જે ખરું એ પાણીની અંદર આપણને ખબર છે કે H2O જે છે એ 18 ગ્રામ છે, અને 18 ગ્રામ પાણીની અંદર આપણને અણુઓની સંખ્યા કેટલી થાય, 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 થાય। તો આપણી પાસે વજન કેટલું છે, 1000 ગ્રામ આપણને આપ્યું છે। તો 18 ગ્રામે એટલા અણુઓ, તો 1000 ગ્રામે કેટલા, એવી રીતે આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, बराबर है। एनो जवाब आ रीते 55.55 गुण્યા 6.022 गुण્યા 10⁻23 आपने प्राप्त थई शके छे, ओके। हवे आपणे एवी रीते आगळ वधीए। जो हवे आपणे एना जेवो ज एक बीजो एक दाखलो लईए कि भाई 4.2 ग्राम N-3 नाइट्रेट आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉननी संख्या केटली। हवे आ एमसीक्यू तमने बीजू चेप्टर ज्यारे तमारो चालशे त्यारे तमने आ एमसीक्यू आवडशे, एटले अत्यारे आपणे आने लेता नथी, बराबर। अत्यारे आपणे आने रेवा दीए छे, ओके। एना पछीनो एक एमसीक्यू लई लईए। 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेटना संपूर्ण विघटन दरमियान उद्भवता CO2 वायुनुं STPA कद खाली जग्या लीटर थाय। हवे शू सवाल शू कहेवा मांग्यो कि एटलुं वजन आप्युं छे तमने बेरियम कार्बोनेट, एनुं विघटन थाय तो CO2 वायु उत्पन्न थाय, बराबर। एवुं सीधुं डायरेक्ट आपणे अहींया कही देवामां आव्युं छे। तो STPA कद खाली जग्या लीटर थाय एनुं। हवे तमने ए अहींया तत्वयोग मितिनो आ प्रश्न छे। तो आपणे जे BaCO3 छे एनुं विघटन करीए तो BaO + CO2 आवुं आपणे सूत्र बनावવું પડે। आ सूत्र बन्या पछी आनु आणवीय दर केटलुं छे, तो कि आणवीय दर जेटलुं आपणे एम कही शकाय कि 197.37 ग्राम BaCO3 नो आणवीय दर आवे, एमां CO2 केटला थाय तो कि 44 ग्राम। 44 ग्राम ने 1 मोल छे, एटला माटे अहींया 22.4 लीटर थाय। मैं तमने आपणे आगळ बी तमने तत्वयोग मितिनी अंदर कीधुं हतुं कि भाई 1 मोल तमे ज्यारे लेशो त्यारे आपणे एनुं कद लेवुं पड़शे 22.4 लीटर STPA, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया
22.4 લીટર એનું કદ થાય અને એ કદ જે ખરું બરાબર 197.34 ગ્રામ BaCO3 માંથી આપણને કેટલું CO2 મળે 22.4 લીટર મળે છે તો તમને કેટલું આપેલું છે 9.85 ગ્રામમાંથી કેટલા તો આ રીતે તત્વયોગ મિતિનો દાખલાને આવી રીતે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ બરાબર આવા ઘણા બધા MCQ આપણી પાસે પ્રેક્ટિસ માટે અવેલેબલ હોય તો આપણે પ્રેક્ટિસ એની કરવાની રહે મેં કીધું એ પ્રમાણે અહીંયા રીત જે છે એ મહત્ત્વની હોય છે બરાબર MCQ સોલ્વ કરવાની રીત જે છે એ જ આપણે માટે ખૂબ એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે ઓકે ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ શું કહે છે ચાલો કે આ MCQ લઈ લઈએ 0.205 મોલ BaOH ટ્વાઇઝમાંથી વધુ પ્રમાણમાં CO2 વાયુ પસાર કરતા કેટલા ગ્રામ BaCO3 ઉદ્ભવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા MCQ પૂછાતા હોય છે કે જેમાં આપણે એમ કહી શકાય કે આપણે સમીકરણ જાતે બનાવવાનું આવે હવે જુઓ તમને અહીંયા કે જ દેવામાં એક વસ્તુ આવેલી છે કે BaOH ટ્વાઇઝમાંથી વધુ પ્રમાણમાં CO2 વાયુ પસાર કરતા કેટલા ગ્રામ BaCO3 પ્રાપ્ત થાય તો એનો મતલબ એવો થાય કે BaOH ટ્વાઇઝ અને CO2 બંનેમાંથી આપણે એનું પ્રક્રિયા કરાવડાવીએ તો આપણને BaCO3 આપણને મળે છે બરાબર તો એ BaCO3 આપણે અહીંયા લીધું તો અહીંયા એક વસ્તુ આપણે નોંધ કરી કે 1 મોલ BaOH ટ્વાઇઝ એટલે સામેના પક્ષે 1 મોલ શું મળે છે BaCO3 બરાબર તો પછી અહીંયા 0.25 આપણને આપેલું છે 0.205 મોલ BaOH ટ્વાઇઝમાંથી કેટલા ગ્રામ આપણને મળે BaCO3 તો કે સાહેબ 0.205 ગ્રામ 5 મોલ બરાબર 1 મોલ અહીંયા છે સામે 1 મોલ છે તો અહીંયા ભાઈ સામે મોલમાં પણ એ સમાન પ્રમાણે જ મળે ઓકે ચાલો બીજું કે છે હવે કેટલા ગ્રામ BaCO3 ઉદ્ભવે છે ઓકે તો અહીંયા તમને મોલ મળી ગયા કોના મોલ મળી ગયા BaCO3 ના હવે તમને આપણી પાસે એક સૂત્ર છે કે મોલ બરાબર વજનના છેદમાં મોલ આપણે લઈએ તો મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વજનના છેદમાં શું લઈ શકાય આણ્વીય દળ તો આ સૂત્ર પ્રમાણે આપણે એમ કહી શકાય કે એને સોલ્વ આપણે આરામથી કરી શકીએ છીએ બરાબર ચાલો એક આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય MCQમાં કે શેમાં એ અણુની સંખ્યા મહત્તમ છે તો આવા આપણા સ્વાધ્યાયમાં પણ આપણે આવા MCQ આપણને આપેલા છે એ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ 7 ગ્રામ N2 2 ગ્રામ H2 16 ગ્રામ N2 ને 16 ગ્રામ O2 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા શું કીધું છે કે અણુ તમારે અહીંયા મહત્તમ હોય છે તો વજનનું છે એ તમારે મોલ અને મોલમાંથી તમારે એને અણુમાં ફેરવવા પડે અથવા તો આપણે આ બધી એન્ટ્રસોની અંદર ગણતરી બતાવવાની હોતી નથી તો એટલા માટે તમારે અહીંયા શું કહી શકાય કે ભાઈ તમે ડાયરેક્ટ મોલ શોધી લ્યો ને જેના મહત્તમ મોલ મળે એ જ આપણે એમ કહી શકાય કે એ આપણો જવાબ આવી શકે તો એ તમે ફક્ત મોલ શોધો તો બી ચાલે જેમ કે અહીંયા શોધેલા છે 7 ગ્રામ N2 તો કે ભાઈ અહીંયા વજનના છેદમાં આણ્વીય દર 1.1/4 મોલ એવી રીતે 2 ગ્રામ H2 વજનના છેદમાં આણ્વીય દર 1 મોલ થાય 16 ગ્રામ NO2 16 એનો આણ્વીય દર છે 46 એટલે 0.37 સેમ એવી રીતે 16 ગ્રામ O2 16/32 1/2 મોલ તો મિત્રો તમે જુઓ અહીંયા સૌથી વધુ કોના મોલ થયા બરાબર સૌથી વધુ અહીંયા મોલ થયા 2 ગ્રામ H2 ના મોલ 1 મોલ H2 તો અહીંયા જવાબ શું આવશે કે અહીંયા આપણને 2 ગ્રામ H2 જે છે આપણો જવાબ આવી શકે છે એવી રીતે તમને અહીંયા વજનના અનુસંધાનમાં પૂછ્યું કદાચ આ નીચેનો MCQમાં તમે જુઓ તો લીટરના અનુસંધાનમાં પૂછે તો બી તમારે આપણે એ રીતે ગણવાનો થાય અહીંયા તમારે મોલ જે છે બરાબર એ 1 મોલ આપણે લઈએ છીએ અહીંયા લીટર હોય તો 22.4 લીટર STPLN અને શું કરવાનું કે અણુની સંખ્યા મહત્તમ શોધવાની તો 22.4 લીટર એટલે આપણો 1 મોલ થાય એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આપણા અણુ થાય તો એ પ્રમાણે તમે 22.4 લીટરે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય તો પછી આપણે 15 અહીંયા કેટલા આપ્યા છે 15 લીટરે કેટલા એ શોધી શકાય 5 લીટરે કેટલા એ બી શોધી શકાય અહીંયા જો વજન આપેલું છે તો આનું આણ્વીય દર હોય
એટલા આપણે એની અંદર શું હોય છે, અણુ હોય છે. કેટલા? 6.022 × 10⁻23. તો પછી એટલા ગ્રામે કેટલા, એવી રીતે શોધી શકાય. 10 ગ્રામ મોટું આપણને આપેલો છે, તો સેમ આની જેમ જ કે વજન તમને આપેલો છે તો વજનનું કન્વર્ઝન તમારે શેમાં કરવું પડે? અણુમાં કરવું પડે. તો એ રીતે આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. આવા ઘણા બધા એમસીક્યુ સરખી રીતના જ થાય, એક સેમ રીત જ થાય છે. તો એવા ઘણા બધા એમસીક્યુ આપણે ઉદાહરણ સ્વરૂપે લઈ શકીએ છીએ. બરાબર, એ આપણે તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ બી કરવાની છે. તો એને હવે આપણે કોઈ ડિફરન્ટ રીતનો એમસીક્યુની અંદર આપણે વાત કરીએ. બરાબર, તો એવા આપણે એમસીક્યુ લઈએ કે જે થોડાક રીતની બાબતની અંદર અલગ પડતા હોય. તો તત્વયોગમિતિના થોડાક એમસીક્યુ લઈએ. જેમ કે એક આ એમસીક્યુ છે 67, એની પહેલાં 64 જરા લઈ લઈએ. એમસીક્યુની રકમ જોઈને આપણને ખૂબ મોટો ગભરાટ થાય કે ઓહો, એવડી મોટી રકમને લીધે આપણને થોડું આ કંઈ યાદ રહેતું હશે. પરંતુ અહીંયા જ્યારે એન્ટ્રન્સની વાત કરીએ, JEE નીટ લેવલને આપણે પરીક્ષાની આપણે તૈયારી કરતા હોઈએ ત્યારે આવી રકમોથી ગભરાવાનું હોતું નથી. અને આવી રકમો ફક્ત ને ફક્ત આપણને સમજૂતી માટેને આપેલી હોય છે. બરાબર, અને ઘણી વખત આ અમુક એમસીક્યુ એવા હોય કે જે એક પાર્ટના ન હોતા 2-3 પાર્ટના કોમ્બો સ્વરૂપે, સિદ્ધાંત સ્વરૂપે એને સોલ્વ કરવાના હોય. જેમ કે એક આ એમસીક્યુ છે, હું તમને શીખવાડું છું. વાંચીએ આપણે રકમને જરાક વાંચો તમે. કે હિમોગ્લોબિનમાં 0.33% આયન વજનથી આવેલો છે. જો હિમોગ્લોબિનનો અણુભાર લગભગ 67,200 હોય તો એક હિમોગ્લોબિન અણુમાં લગભગ કેટલા આયન પરમાણુ આવેલા હોય? એમ કરીને એફીનો પરમાણુ ભાર આપી દીધેલો છે 56 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે આપણને એમ થાય કે આમાં કેવી રીતે શોધી શકાય, પરંતુ એક સિમ્પલ રીત તમે જો શું કહે છે. ફરીવાર રકમને એકવાર વાંચો કે હિમોગ્લોબિનમાં આયન કેટલા ટકા કીધા છે? 0.33% વજનથી આયન કીધા છે. બરાબર છે. તો જો હિમોગ્લોબિનનો અણુભાર પણ આપી દીધેલું છે, કેટલું આપી દીધેલું છે? 67,200. ઓકે, તો એક હિમોગ્લોબિન અણુમાં કેટલા આયન હોય ને એમ કરીને એફીનો પરમાણુ ભાર આપ્યો છે. જો સોલ્વ કઈ રીતે કરીએ તો કે હિમોગ્લોબિન જે ખરું એમાં આયનનું પહેલાં વજન શોધી લઈએ. બરાબર, હિમોગ્લોબિન માની લો કોઈ તત્વ છે, એની અંદર આપણે આયનનું વજન શોધીએ. તો એની માટે આપણને એક અહીંયા એક ક્લુ આપ્યો છે કે 0.33% આયન હોય. તો એક વસ્તુ સમજી લો, આપણને હિમોગ્લોબિનનું વજન કેટલું છે નથી ખબર, પણ આપણને અહીંયા એક વસ્તુ એમ કીધી છે કે જો શું કીધું છે કે 67,200 કે જે હિમોગ્લોબિનનું આપણને આણ્વીય દર આપેલું છે, એની અંદર જો આપણે એવું કહી શકાય કે 100 ગ્રામ 100% આપણા આયન હોય તો વજન આપણે 67,200. બરાબર, 67,200. તો 33% એ કેટલું? તો કેટલું થાય? 0.33 × 67,200 ભાગ્યા 100. ફરી વાર બોલું છું કે જો તમે એમ માનો કે 100% આયન છે, આપણે હિમોગ્લોબિનના એટલા આણ્વીય દરમાં 100% આયન છે, તો 100% એ આપણું વજન કેટલું આપ્યું છે? 67,200. તો આપણને કેટલું કીધું છે કે 100% નથી ભાઈ, એફીની અંદર એફી ખાલી 0.33% છે. તો એવું શોધી શકાય ને કે 0.33 એ કેટલું? તો આપણને એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો આણ્વીય દર આપણને મળે 221.76. કેટલું મળે? 221.76. બરાબર. હવે જો આપણને આયનનું દળ મળી ગયું 221.76. હવે આપણને એફીની સંખ્યા શોધવી તો વજનના છેદમાં આપણે આ જે દળ મેળવ્યું એના છેદમાં એનો આણ્વીય દર કરીએ તો એનો ગુણોત્તર કરીએ એટલે આપણને શું મળી જાય? આપણને સંખ્યા મળી જાય. તો આ રીતે મિત્રો આપણને અહીંયા આવો એક એમસીક્યુ આપ્યો છે, પરંતુ ખૂબ અઘરો લાગે, પરંતુ એ તમને અહીંયા એમ કહી શકાય કે 2 સબ્જેક્ટને રિલેટિવ એમસીક્યુ છે. કારણ કે આયન હિમોગ્લોબિન જે ખરો એ આપણે બાયોલોજીની અંદર આવતો શબ્દ છે, અને જનરલી આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા હિમોગ્લોબિનની અંદર આપણો તત્વ એફી હાજર હોય છે. એ સિદ્ધાંતને આધારે આ એમસીક્યુ બનાવેલો છે. ઓકે, તો આ રીતે એને સોલ્વ કરી શકીએ આપણે. બરાબર. હવે તત્વયોગ મિતિને લગતા ઘણા બધા એમસીક્યુ પૂછાતા હોય છે.
જેમ કે એક MCQ અહીંયા બી આપણે લઈ લઈએ અને આવા MCQમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારે જાતે સમીકરણો બનાવવાના હોય છે. અહીંયા એક MCQ લઈએ કે STP એ Znની મંદ H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયાથી 224 ml H2 ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલા ગ્રામ Znની જરૂર પડે. તો મિત્રો અહીંયા Zn જે ખરો એની પ્રક્રિયા H2SO4 સાથે કરીએ તો ZnSO4 વત્તા H2 આવું સમીકરણ આપણે જાતે બનાવવું પડે. એ કેવી રીતે આવડે તો કે ભાઈ ધીમે ધીમે તમે આગળ વધશો એટલે અલગ અલગ પાર્ટના સમીકરણો આવેલા છે, બરાબર. એ આ હાઇડ્રોજનની બનાવટનું સમીકરણ છે, તો એની અંદર આ સમીકરણો આપણને આવડી જશે. ઓકે, તો આપણને સમીકરણ બન્યા પછી શું કીધું છે અહીંયા કે ભાઈ STP એ Znની મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયાથી એટલા આપણો H2 ઉત્પન્ન થાય, કેટલા કીધો 224 ml કીધો છે. તો આપણને કેટલા ગ્રામ Znની જરૂર પડે. તો આનું આણ્વીય દર 65 ગ્રામ છે મિત્રો, આનું 2 ગ્રામ છે. આ 1 મોલ છે, 1 મોલ છે એટલે આને આપણે હમણાં જ કીધું એ પ્રમાણે 22.4 લીટર લઈ શકાય. તો ઊંધું હવે બોલો જરાક, 22.4 લીટર અથવા તો આપણે એને mlમાં ફેરવવું પડશે, કારણ કે આપણને રકમમાં mlમાં આપ્યો છે. તો 22.4 ભાગ્યા આપણે 1000 કરી દઈએ, બરાબર, સોરી ગુણ્યા 1000 આપણે કરી દઈએ, તો ગુણ્યા 1000 કરી દેવામાં આવે તો 22,400 ml થાય. તો એટલા H2 ઉત્પન્ન થાય ત્યારે 65 ગ્રામ આપણો Zn જરૂરી હોય છે. તો 224 ml H2 ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલો, એટલે કેટલો થઈ જાય 0.65 ગ્રામ આપણો જવાબ આવતો હોય છે, બરાબર. તો આ રીતે આવો દાખલો આપણને આરામથી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. ચાલો હવે આપણે થોડા આગળ વધીએ મિત્રો. એક બીજા ચેપ્ટરને પહેલું ચેપ્ટરને રિલેટિવ એક MCQ લઈ લઉં છું. 10 ગ્રામ CaCO3માં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી? હવે તમે 10મા ધોરણની અંદર એટલું વસ્તુ તો ભણીને આવ્યા જુઓ કે ભાઈ કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન હોય અને બહારની કક્ષામાં આપણે એની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન ગોળ ફરતો હોય, બરાબર. એટલે અહીંયા કહેવાનો અર્થ એવો થાય કે જેટલા પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ એકંદરે શું હોય છે, સમાન હોય છે. આ એક સામાન્ય સિદ્ધાંત, એક પ્રિન્સિપલ સિદ્ધાંત છે નાનો એવો ખાલી, બરાબર. હવે આપણે અને જેટલો એનો આણ્વીય દર જે છે એ એકંદરે અહીંયા કેન્દ્રના દળને લીધેથી ને શોધી શકાય છે. ઓકે, જોઈએ આપણે સોલ્વ કરીએ એટલે થોડું સમજ પડશે. બાકીનું હજી બીજા ચેપ્ટરની અંદર થોડું ઘણું આમાંથી ચલાવવાનું છે, એટલે એને પણ જરા અહીંયા ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા તમને વજન કીધું CaCO3. પહેલાં આને જરા સમજો તમે. CaCO3નો અણુભાર છે તો આપણી પાસે 100 ગ્રામ પર મોલ, બરાબર. હવે તમે જો આના 1 મોલ લઈ લઈએ તો આને મોલમાં ફેરવી દઈએ કારણ કે જરૂરી છે આગળ. તો આને 0.1 મોલ થશે. 1 મોલ હોય તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આપણો અણુ છે, એ આપણને ખબર છે. 0.1 મોલે આપણને અણુ એટલા થઈ ગયા, બરાબર. 6.022 ગુણ્યા 10⁻22 થઈ ગયા. હવે આપણે જે સમજવાનું છે અહીંથી સમજવાનું છે. એક CaCO3નો એક અણુ તમે લ્યોશો એટલે એમાં Ca જે ખરો એમાં 20 પ્રોટોન હોય, કારણ કે એનો આણ્વીય દર 20 ગ્રામ પ્રતિ મોલ છે, એટલે આમાં 20 હોય. કાર્બનની અંદર અહીંયાનો પરમાણુ ક્રમાંક, સોરી અહીંયા આણ્વીય દર નહીં આવે અને પરમાણુ ક્રમાંક આવશે, સોરી. તો અહીંયા Ca જે છે એ પરમાણુ ક્રમાંક એનો 20 છે, તો પરમાણુ ક્રમાંક જેટલો હોય એટલા પ્રોટોનની સંખ્યા એકંદરે હોય છે. તો અહીંયા 20 લખી શકાય. કાર્બન છઠ્ઠા ઉપર છે એટલે 6 એના પ્રોટોન હોય. ઓક્સિજન જે છે એ આપણને એમ કહી શકાય એક ઓક્સિજનમાં 8 અને 3 છે એટલે 24. એટલે અહીંયા ટોટલ એક અણુ તમારો CaCO3 લો તો કેટલા પ્રોટોન મળે? 50. તો અહીંયા આપણા કેટલા છે અણુ? તો કે એટલા અણુ એ કેટલા, તમે આરામથી આને ફેરવી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતે અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા કીધી છે એવી રીતે અમુક MCQની અંદર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ પૂછવામાં આવે છે. તો એ આપણે એને આરામથી ગણી શકીએ છીએ. મિત્રો, આપણે જે પ્રમાણસૂચક સૂત્રવાળા દાખલા જે ખરા એ દાખલાને આપણે એવા પણ દાખલા પૂછાતા હોય છે. અહીંયા તમને કીધેલું છે કે એક સંયોજનમાં 50% P અને 50% Q, બરાબર, એ બંને ધરાવે છે. બંનેના પરમાણુ બહાર આપી દીધેલા છે. તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કયું થાય?
બંનેના ટકા આપી દીધેલા છે અહીંયા 50%, બરાબર, બંને 50-50%. આપણે કોષ્ટક બનાવીએ છીએ, ટકા ભાગ્યા આપણે એનો પરમાણુ ભાર લખીએ 5 એટલે આ 10 આવ્યા, અને આને આપણે ડિવાઇડેશન કરીએ 50/10 એટલે 5 આવ્યા. ઘણા મિત્રો અહીંથી ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ રીત કરે, 5 10 અને ક્યુ પી છે એ 10 અને ક્યુ છે 5, એવી રીતે કરીને ડાયરેક્ટ મૂકી દે. બંને એવું નથી હોતું, અહીંયા ગુણોત્તર કરવાના થાય છે. અહીંયા બંનેને 5 વડે ભાગીએ તો 2:1 રેશિયો આવે, તો આપણું સૂત્ર થાય P2Q, બરાબર. હવે એવો જ આપણને એક અહીંયા પૂછેલો છે, જરાક અહીંયા ધ્યાનથી જોજો કે એક હાઇડ્રોજનનું શું કીધેલું છે કે એક હાઇડ્રોકાર્બનમાં હાઇડ્રોજન અને કાર્બનનો વજનથી ગુણોત્તર 1:3 છે, તો તે સંયોજનનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર ખાલી જગ્યા થાય. અહીંયા હાઇડ્રોજન અને કાર્બન એ બંનેનો ગુણોત્તર આપણને આપી દીધેલો છે વજનથી 1:3. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું કહેવા માગે કે હાઇડ્રોજન 1 ગ્રામ હોય તો કાર્બન કેટલા ગ્રામ હોય? 3 ગ્રામ હોય, એવું કહેવા માગે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજનના મોલ ગણીએ તો 1/1 એટલે કે અહીંયા 1 મોલ થાય. કાર્બન જે છે એ 3/12 એટલે 1/4 થાય. તો બંનેનું પ્રમાણ કરો, આ 1, બરાબર, હાઇડ્રોજન જે છે એ 1 ને આ 1/4 એટલે 0.25/1 એટલે કે બંનેને આપણે 4 વડે ગુણીએ તો આ 1 થાય ને આ 4 થાય, એટલે કે અહીંયા થાય CH4 આપણે બંને. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આરામથી આને ગણી શકાય છે. આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, બરાબર. પછી બીજું તમે જો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપી દીધેલું છે, એના મોલના જથ્થાનું દળ આપી અણુભાર આપ્યો છે, અને અણુસૂત્ર અહીંયા તમને માગેલું છે. આનો હું સોલ્યુશન નથી કરાવતો, આનું જાતે કરવાનું છે. કેમ? કારણ કે તમને ખબર છે આવો દાખલો આપણે અડધૂરો આ દાખલો જે છે એ આપણને આવા કોષ્ટકવાળા દાખલામાં છેલ્લે મેં ગણાવેલા છે, બરાબર. તો તમારે એને જાતે સોલ્વ કરવાનો છે, બરાબર. હવે અહીંયા 189માં MCQ પર તમે નજર નાખો. એક વાયુનું અણુસૂત્ર આપી દીધેલું છે COX, તેની બાષ્પ ઘનતા 56 છે એવું કીધું છે અહીંયા, બરાબર. તો x બરાબર ખાલી જગ્યા, તમને આ સૂત્ર મેં અહીંયા લખાવેલું બોર્ડ ઉપર, અણુભાર બરાબર 2 ગુણ્યા બાષ્પ ઘનતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બાષ્પ ઘનતા 56 છે, તો અણુભાર એનો કેટલો થાય? 2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 112 થાય. 112 થાય તો COX માં આ એમ કહી શકાય કે 112 બરાબર XC વત્તા XO. તો કાર્બન અહીંયા 12 ને ઓક્સિજન 16, તો એ બંનેના આપણે સરવાળો કરીએ તો 28x બરાબર 112. તો x બરાબર 112/28 એટલે ઇઝિકલ ટુ કેટલા થાય? 4 થાય. તો આ રીતે આપણે એને એમ કહી શકાય કે x બરાબર 4 આપણે લખી શકાય અને સીધો આપણને જવાબ પ્રાપ્ત થાય. તો આ સૂત્ર જે છે એ આપણે એમ જોવા જઈએ તો આપણો ટેક્સ્ટ બુકનું નથી, પરંતુ આપણે નીટ લેવલે આપણે કરાવેલું હતું JEE લેવલે. તો એ સૂત્ર ઉપરથી MCQ આ રીતે પૂછાયેલા છે. ઓકે, હવે એવું જ આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો જો એક આ સૂત્ર પ્રમાણેના પણ MCQ આપણે કરાવેલા છે કે ધાતુના ઓક્સાઇડમાં 32% ઓક્સિજન છે, તો તે ધાતુનો તુલ્યભાર કેટલો? અહીંયા એના ઓક્સાઇડમાં 32 ગ્રામ ઓક્સિજન છે, 32% ઓક્સિજન છે એવું કીધું છે. ઓકે, અને તુલ્યભાર આપણને માગેલો છે. આપણે એક સૂત્ર આ કરાવેલું, ધાતુનો તુલ્યભાર બરાબર ધાતુનું વજનના છેદમાં ઓક્સિજનનું વજન ગુણ્યા 8. તો મિત્રો અહીંયા ધાતુનું વજન જે છે અહીંયા 32% ઓક્સિજન, એનો મતલબ ઓક્સિજનનું વજન 32 હોય તો ધાતુનું વજન 68 હોય, તો 68/32 ગુણ્યા 8 એટલે કે 17 આપણો જવાબ આવે. તો આ રીતે આપણે એક્સ્ટ્રામાં અંદર આપણે કરાવેલું હતું. ઓકે, ચાલો બીજી વાત કરીએ, હવે આગળ વધીએ. તો મેં તમને આ સૂત્ર બી કરાવેલું, તુલ્યભાર બરાબર અણુભારના છેદમાં સંયોજકતા. આ જે સમીકરણ દેખાય એ રેડોક્સ પ્રક્રિયા આપણે શીખીશું, પછી સોલ્વ થશે આવો MCQ, કારણ કે આ 2 પાર્ટનો કોમ્બો છે. પહેલું ચેપ્ટર અને રેડોક્સ જે આપણો ચેપ્ટર છે એના બંનેનો આપણે એમ કહી શકાય કે બંનેનો કોમ્બો આપણે એની અંદર આપેલો છે. એટલે એકંદરે આને અત્યારે બાકી રાખશું, બરાબર. હવે મિત્રો આપણે નોર્માલિટી અને મોલારિટી વાળા દાખલા જે આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, એના જરાક આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ઓકે, એના આપણે MCQ જરાક સોલ્વ કરીએ.
તો પહેલાં જ 229 નંબરનો MCQ પર નજર નાખીએ. શું કીધું છે કે સોડિયમ સલ્ફેટ Na2SO4ના 7.1 ગ્રામ વજનને પાણીમાં ઓગાળી 100 ml દ્રાવણ બનાવવામાં આવે તો દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી? મિત્રો કઈ કઈ વસ્તુ આપી દીધેલી છે તમે જો કેટલી બધી વખત રિપીટ. અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે પદ્ધતિ રિપીટ થાય છે, કોઈ દી MCQ રિપીટની શક્યતા રાખવાની નહીં. એટલે તમારે કરવાની હોય તો કોઈ પણની પદ્ધતિ તમે કરી શકો. તમે એને ગોખણ પરથી કરશો તો અહીંયા જરા પણ નહીં ચાલે. એની પદ્ધતિ જ આપણા માટે IMP છે. બાકી આપણે એની જે એમ કહી શકીએ કે આ બેઠો MCQ પૂછવાની શક્યતા જ મારા મત મુજબ તો 0% છે. બરાબર, ભલે એ પૂછાઈ ગયો એની જેમ, પરંતુ હું તો એમ કહું 0%. હા, આની પદ્ધતિ તમને વારે ઘડી યુઝફુલ થયા રાખે. બરાબર છે. તો જો અહીંયા શું કીધેલું છે કે અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે 7.1 ગ્રામ વજનને પાણીમાં ઓગાળીને 100 ml દ્રાવણ બનાવવામાં આવે તો દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી? અહીંયા વજન આપી દીધેલું છે, દ્રાવણનું કદ આપી દીધેલું છે, Na2SO4 એટલે આનો અણુભાર શોધી શકાય, અને અહીંયા દ્રાવણની મોલારિટી તમે આરામથી મેળવી શકો. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે જરા ડિફરન્ટ પ્રકારના MCQ લઈ લઈએ. તો એ છે આપણો નોર્માલિટીનો આ પહેલો MCQ લઈએ. વાંચ્ય રકમને 100 ml 5 નોર્માલિટી HClનું દ્રાવણ. ફરી વાર વાંચું, 100 ml 5 નોર્માલિટી HClનું દ્રાવણ તૈયાર કરવા માટે જરૂરી 6 નોર્મલ અને 2 નોર્મલ HClના કદનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા. અહીંયા 6 નોર્મલ અને 2 નોર્મલ HClના કદનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા. જો તમને અહીંયા આ બે વસ્તુ 6 નોર્મલ ને 2 નોર્મલ આ બંને જે ખરા એ બંનેના આપણે એમ કહી શકાય કે 6 નોર્મલ અને 2 નોર્મલ આ બે આપણા જે નોર્માલિટી આપણને આપી દીધેલી છે N2 ને N1 ને N2. તો એનું કદ નથી આપ્યું. આપણને એમ નથી કીધું કે આમનું એટલું કદ છે ને આનું એટલું કદ છે ને એમાંથી તમે કંઈ ઉઠાવી અને આવું કંઈક બનાવો 5 નોર્મલ વાળું 100 ml વાળું એવું કંઈ બનાવો એવું કંઈ કીધું નથી. તો આવા સમયમાં જ્યારે એક કરતાં વધુ દ્રાવણો આપણને આપી દેવામાં આવે તો આપણા માટે એક સૂત્ર છે N1V1 વત્તા N2V2 NV. બરાબર, આવું સૂત્ર આપણે એક ઉમેરી દેવાનું છે આપણા પહેલાંમાં. એની અંદર અહીંયા N1V1 હોય એની બદલે M1V1 વત્તા M2V2 તો MV થાય. મોલારિટી હોય તો મોલારિટી, નોર્માલિટી હોય તો નોર્માલિટી, ગમે તે હોય. અહીંયા આપણે નોર્માલિટી આપી છે તો નોર્માલિટી લઈએ. ઓકે મિત્રો, આની અંદર આપણે જોઈએ તો N1 જે ખરો એ આપણે લઈશું 6 નોર્મલ અને N2 લઈશું 2 નોર્મલ. બંનેના કદ ખબર નથી એટલે આપણને કદ એમનું રહેવા દઈએ. અને શું કીધું કે આ બંને ભેગા કર્યા અને આવું દ્રાવણ આપણને મળે 100 ml. તો અહીંયા V1 વત્તા V2 બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? 100 ml જ થાય. V2 લેવો હોય તો V2 100 - V1 લખી શકો. આપણું સૂત્ર મૂક્યું N1 6 V1 લખ્યું, અહીંયા 2 લખ્યું, V2 એટલે 100 - V1 લખ્યું, અહીંયા 5 ને અહીંયા 100 લખ્યું. તમે એનું સાદુરૂપ આપશો મિત્રો એટલે આપણને અહીંયા V1 75 થાય અને V2 જે છે એને મૂકી દઈશું એટલે 25 થાય. તો આ રીતે તમે એનો આરામથી આપણે એમ કહી શકાય કે બંનેનો પછી ગુણોત્તર લેવો હોય તો ગુણોત્તર તમે લઈ શકો. અને આ ગુણોત્તર આપણે 3:1 અત્યારે આવે છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણો MCQનો જવાબ આવશે મિત્રો 3:1 એટલે કે એ આવશે. તો આ રીતે નોર્માલિટીના બેઠા ડાયરેક્ટ પૂછાતા દાખલા પૂછવાને બદલે આવી રીતે પૂછાતા હોય છે. એક આને લઈ લઈએ, મોલારિટીવાળો દાખલો છે. 2.5 લિટર 1 મોલારિટી NaOHના દ્રાવણમાં 3 લિટર 0.5 મોલારિટી NaOH દ્રાવ્ય ઉમેરી બનતા દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી? મિત્રો શું કીધું હતું મેં તમને કે ભાઈ અહીંયા આપણે 2 થી વધુ દ્રાવણો આપ્યા તો આપણે આવું સૂત્ર વાપરીએ M1V1 વત્તા M2V2 MV. બરાબર, અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે 2.5 લિટર એટલે આપણો V1 થઈ ગયો, 1 મોલારિટી આપણો M1 થઈ ગયો, 3 લિટર આપણો V2 થઈ ગયો, 0.5 મોલારિટી NaOH એટલે આપણો શું થઈ ગયો? અહીંયા આપણે આને લઈ શકશું આપણો M2. બંનેના દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી એટલે આપણે શોધવા માટે શું કીધું છે? આ સૂત્ર પ્રમાણે જાઓ તો M કીધું છે
પણ તમારામાંથી કોઈ બેઠા બેઠા વિચારશે કે વી કેટલો થાય, વી કયો લેવામાં આવે? યસ, ઘણા સ્ટુડન્ટે વિચાર્યું કે વી કયો લેવામાં આવે, કે વી આ બંને V1 ને V2 જે છે એનો જે સરવાળો છે એ આપણો વી બનશે. એટલે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો વી જે છે એ આપણો કયો લઈશું? તો કે આપણો વી લઈશું એક તો 2.5 + 3, એટલે કે 2.5 + 3 એટલે 5.5 આપણો વી થાય. તો એને આપણે લેવામાં આવે તો આરામથી એમ કહી શકાય કે એ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, બરાબર એમ. તો આવા દાખલા આપણને પૂછાતા હોય છે, બરાબર છે. ઘણા દાખલા એવા હોય કે 2 પાર્ટના કોમ્બો હોય, એટલે અત્યારે તમે કદાચ હું શીખવાડું તો બી તમને ખ્યાલ ન આવે, તો એવા દાખલા આપણે પછી જ્યારે બીજા પાર્ટ ચાલે, બરાબર, ત્યારે તમે જ્યારે જાતે ગણશો અને તમારા ધ્યાનમાં આવે ત્યારે આપણે એને સોલ્વ કરશું, બરાબર. ચાલો એક મોલન્સનો આપણે લઈ લઈએ. રોહન છે x ગ્રામ પાણી અને 69 ગ્રામ ઇથેનોલને મિક્સ કરે છે, તો બનતા દ્રાવણમાં ઇથેનોલના મોલન્સ 0.6 હોય તો x કેટલું? જો મિત્રો, અહીંયા આપણને પાણીનું વજન નથી ખબર, ઇથેનોલનું વજન આપણને આપી દીધેલું છે અને પછી ઇથેનોલના મોલન્સ આપી દીધેલા છે. તો સ્વાભાવિક છે આપણને પાણીના મોલ આપણી પાસે એ નથી ખબર વજન, એટલે x = 18 અને ઇથેનોલના મોલ એટલે 69/46 થાય. ઇથેનોલનો મોલન્સ ખબર એટલે એનું સૂત્ર લઈએ તો ઇથેનોલના મોલ છેદમાં કુલ મોલ, તો ઇથેનોલના મોલ છેદમાં કુલ મોલ લઈએ તો આ બરાબર આ 0.6 જે છે એ આપણે નીચે લઈને આને ઉપર લઈ જઈશું. તો આ રીતે એક્સને કરતાં બનાવશું એટલે આપણે જવાબ આવશે. રીત આની સિમ્પલ છે, પરંતુ જો તમે ગણતરીમાં ભૂલ કરી એટલે સીધો જ આના માર્ક કપાઈ જાય. 2004માં પૂછાઈ ગયેલો આવો MCQ છે, બરાબર. તો આ રીતે એને આપણે ગણી શકાય છે, બરાબર. આવા ઘણા બધા MCQ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો તમને અમે અહીંયા એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે તમે અહીંયા જેટલા જાતે MCQ સોલ્વ કરશો એટલું જ JEE નીટની અંદર તમારી પ્રેક્ટિસ વધશે, એટલું જ તમને સોલ્વ કરતાં આવડશે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ છે કે તમારે અહીંયા ગોખવાનું નથી, તમારે રીત મહત્ત્વની હોય છે. ઓકે, બાકીનું હવે આપણે કાલથી નવો પાઠ શરૂ કરશું, એટલે ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઓકે.